Good morning to all, dear students. Today we are going to study a poem from the collection of an Afro-American writer, Langston Hughes. The name of his poem is Mother to Son. Mother to Son. Here, at first, we can go to the background of the poet. First, James Mercer Langston Hughes is the full name of the poet. James Mercer Langston Hughes. He was born in 1902 and died in 1967. Then, he is the most important poet of Harlem's Renaissance. He is the most important poet of the Harlem's Renaissance. Harlem's Renaissance means the Negro Renaissance. The Negro Renaissance, the new Negro Renaissance. Ini his അടുത്ത point, his prime aim for what he wrote his poems. He wrote for the upliftment of Negroes, upliftment of Negro race. Then his first poem, The Weary Blues. The Weary Blues. It contains his most famous poem, The Negro Speaks of Rivers. The Negro Speaks of Rivers, which he wrote while crossing the Mississippi River to meet his dying father. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി മിസിസിപ്പി റിവർ നീന്തി അപ്പുറത്തേക്ക് മറികടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ദ നീഗ്രോ സ്പീക്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് എന്ന കവിത. ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോവാം. മദർ ടു സൺ. മദർ ടു സൺ. ഫസ്റ്റ് ഈ കവിതൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്, ഈ കവിതൻ്റെ തീം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. മദർ ടു സൺ. ഹിയർ ദ മദർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹർ ഹാർഡ്ഷിപ്പ്, അബൌട്ട് ഹർ ഹാർഡ് ലൈഫ്, ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സെയിങ് ഷീ എൻകറേജസ് ഹർ ബിലവഡ് സൺ. She encourages her beloved son. That is the theme of this poem. Here, the mother is an illiterate Afro-American mother. So she speaks Afro-American slangs that never appear in modern English or even spoken English also. So, let's go to the poem. Well, son, I will tell you, lie for me and be no crystal star. Crystal star, crystal meaning glassy, star meaning ladder. It's had talks in it. Talks meaning pointed nails, sharp pointed nails. And splinters, splinters meaning pieces of wood, pieces of wood. And broad and board torn up. Board torn up. Board meaning ladder, wooden part of a ladder. And places with no carpet on the floor. Bare. But all the time I see being a climbing on. I see, it's a slang. I have seen. I see, and in the full form, I have seen a climbing on. Climbing enne paranullu because she is an illiterate mother. Climbing ennaanu adinte artham. And reaching landings. Reaching enne paranullu, reaching ennaanu adinte full meaning. Reaching, full word reaching. Landings. Landings meaning നമുക്ക് കോവണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡിങ്സ്. ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ കോർണേഴ്സ്.
ഓരോ കോണിപ്പടിക്കും അതിനിങ്ങനെ ടേണിംഗ് ഉണ്ടാവും, ടേണിംഗ് കോർണേഴ്സ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഗോയിങ് ഡാർക്ക്. There ain't been no light. Ain't been meaning haven't. No light. So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps. Because you find it's a kind of hard. Don't you fall now. Don't you fall now. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, don't you fall now. മോനെ നീ വീയല്ലേ. For it's still going. I'm still going. Honey, dear, പൊന്നാര മോനെ, dear, is still climbing. I'm still climbing. And life for me ain't been no crystal stair. Listen once again. കറക്റ്റ് ഇനി മീനിങ് പറഞ്ഞു തരണേ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. അമ്മ മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏതാനും എൻകറേജിങ് വേർഡ്സുകളാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു കവിതാ രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൈം സ്കീമൊന്നുമില്ല. വെൽ സൺ, ഓക്കെ സൺ, ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഓക്കെ സൺ, ഐ വിൽ ടെൽ യു അബൌട്ട് മൈ ലൈഫ്. ലൈഫ് ഫോർ മീ ain't been no crystal stair. To me, life is not a crystal stair. Life is not a smoothie way. Because it's had talks in it. കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കുറേ ടോക്സ് ഐ ട്രാവൽഡ് ത്രൂ ടോക്സ്, കൂർത്ത മൂർച്ചയുള്ള ആണികളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ്, എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ്, മരക്കഷ്ണങ്ങളിൽ കൂർത്ത, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചവിട്ടിയാൽ കാലിൽ രക്തം പെട്ടെന്ന് കാലിൽ തറച്ചു കയറുന്ന മരക്കഷ്ണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ടോൺ അപ്പ്, പിന്നെയോ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ജീർണിച്ച ബോർഡുകളിലൂടെ, സ്റ്റെയർ കേസുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കയറി പോന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിത്ത് നോ കാർപ്പറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ, പിന്നെയോ ഞാൻ നടന്ന് കയറുന്ന ആ സ്റ്റെയർ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലൊന്നും എന്തില്ല, കാർപ്പറ്റില്ല. കാർപ്പറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്തിനാ കാർപ്പറ്റ്? സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റൊന്നുമല്ല, സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റല്ല. വെസ്റ്റേൺസ് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാർപ്പറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും തണുത്ത സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത്. ബയ, പിന്നെ പറയുന്നു ബയ, നഗ്നമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ, അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. വെൽ സൺ, ഐ വിൽ ടെൽ യു, ലൈഫ് ഫോർ മീ ain't been no crystal stair. മോനെ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് അത്ര ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഒന്നുമല്ല, അത്രയും സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ലൈഫൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഐ ഹാഡ് ടോക്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ ഇറ്റ്സ് ഹാഡ് ടോക്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ കൂർത്തുമൂർത്ത് ആണികളുണ്ടായിരുന്നു മോനെ. ആൻഡ് സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ്, കുറേ മരക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മോനെ. ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ടോൺ അപ്പ്, പിന്നെ കുറേ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ബോർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു, മരക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, മരപ്പലകകളുണ്ടായിരുന്നു മോനെ. ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിത്ത് നോ കാർപ്പറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ബയ, പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കാത്ത, അത്രയും തണുത്ത് കാലൊക്കെ തണുത്ത് മരവിക്കുന്ന അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് മോനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് every time I've been climbing on. I have been climbing on. ഞാൻ എപ്പോഴും മേലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുക. എൻ്റെ മുന്നിൽ, എൻ്റെ കോണിപ്പടികളിൽ അത്രയും ആണികളുണ്ട്, അത്രയും മരക്കഷ്ണങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെതറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ആൻഡ് റീച്ചിങ് ലാൻഡിങ്സ്, ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലാൻഡിങ്സിൽ, ഓരോ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്, ഓരോ പ്ലേസിൽ ഞാനിങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കും. ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ കോർണേഴ്സ്, ഓരോ സമയത്തും എൻ്റെ മുന്നിൽ ചില കോർണറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ചില തിരിവുകൾ. ഓക്കെ, അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എത്തുന്നത്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഗോയിങ് ദ ഡാർക്ക്.
ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കടന്നു പോവേണ്ടി വരുന്നു. where there ain't been no light, അഥവാ തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് പോവേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മോനെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. ഇത്രയും ഹാർഡാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. മൈ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ. എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും ഒരു പളുങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് അല്ല. സോ ബോയ്, അതുകൊണ്ട് മോനെ, ഡോണ്ട് യു ടേൺ ബാക്ക്. ഡോണ്ട് യു ടേൺ ബാക്ക്. നീ ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞ് പോവല്ലേ. നിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു കോണിപ്പടി നീ കാണുമ്പോൾ നീ പേടിച്ചിട്ട് പിന്മാറല്ലടാ. ഡോണ്ട് യു സെറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ്. ഡോണ്ട് യു സെറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ്. ഡോണ്ട് യു ഫെഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ്. നീ കോണിപ്പടി ഇങ്ങനെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഡോണ്ട് യു വെയറി, ഡോണ്ട് യു ഫെഡ് അപ്പ്. ഓക്കെ, നീ അവിടെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കല്ലേ. ബിക്കോസ് യു ഫൈൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡർ ഹാർഡ്. ഓക്കെ, കാരണം നീ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നും, ഓ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ്, ഐ കാൻറ്റ് ക്ലൈംബ് ഓൺ. ഓക്കെ, എന്നെ കൊണ്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ യു ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ക്ലൈംബിങ്. ഡോണ്ട് യു ഫാൾ നൗ. ഓക്കെ, നീ അവിടെ തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീഴല്ലേ. ഡോണ്ട് യു ഫാൾ നൗ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ യുവർ ക്ലൈംബിങ്. ഇവിടെ ബിക്കോസ് യു ഫൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. യു ഫൈൻസ് നമുക്കറിയാം, യുവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വേർബിന് എസ് ഫോം വരില്ല എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, പക്ഷേ യു ഫൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് മദറാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഫോർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഹണി. ഐ ആം സ്റ്റിൽ ബിക്കോസ് ഐ ആം സ്റ്റിൽ ഗോയിങ്. മോനെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കോണിപ്പടികളിലൂടെ, ആ ഹാർഡായിട്ടുള്ള കോണിപ്പടികളിലൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹണി, പൊന്നാര മോനെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നീ നിൻ്റെ അമ്മയെ മാതൃകയാക്ക്. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ മദർ ആസ് എ യുവർ ഐക്കൺ, യുവർ മോഡൽ ആൻഡ് ക്ലൈംബിങ് ഓൺ. എന്നിട്ട് നീ കയറ്. യു പ്രൊസീഡ് യുവർ ക്ലൈംബിങ്. ഐ സ്റ്റിൽ ക്ലൈംബിങ്. ഓക്കെ, ഈ അമ്മ ഇപ്പോഴും കയറാടാ, മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുകയാ. ആൻഡ് ലൈഫ് ഫോർ മീ ഐൻ ബി നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കൂർത്തുമൂർത്ത ആണികളിലൂടെ, ഈ മരക്കഷ്ണങ്ങളിലൂടെ, ഈ പരവതാനിയില്ലാത്ത ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അമ്മക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പളുങ്ക് ലൈഫല്ല, അത്രയും ശോഭനമായ ലൈഫല്ല. അതുകൊണ്ട് മോനെ, നീ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഒരിക്കലും തളരാതെ, ഒരിക്കലും വിഷമിക്കാതെ നീ മുന്നോട്ട് പോവണമടാ. ഇത്രയാണ് ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഈ കവിതൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ജസ്റ്റ് ലിസൺ. കവിതൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ മകന് കൊടുക്കുന്ന എൻകറേജിങ് വേർഡ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്രീ വേഴ്സാണ്. ഈ കവിത ഫ്രീ വേഴ്സിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് റൈം സ്കീമൊന്നുമില്ല. ഫ്രീ വേഴ്സ്, സ്റ്റാൻസ സിസ്റ്റം ഇല്ല, മെട്രിക് സിസ്റ്റം ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. ഫ്രീ വേഴ്സാണ്. ഇനി ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കവിതയാ ഇത്? ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗാണ്. ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ് മീൻസ് there speaks only one speaker and one listener. That listener keeps mum. ഓക്കെ, ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. ആ സംസാരിക്കുന്ന അയാൾ തന്നെ സംസാരം അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുക. കവിതൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ആൾ മിണ്ടാണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അതാണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗിൻ്റെ ടെക്നിക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോണ്, ഈ കവിതൻ്റെ ടോൺ, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ഇത് ഒരു ഡയലക്റ്റാണ്, ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ഡയലക്റ്റാണ്. പിന്നെ എൻകറേജിങ്ങും ആണ്. ഇനി ഇതിൽ സ്പീക്കർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലത്തെ സ്പീക്കർ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ പുവർ മദർ. ആഫ്രോ അമേരിക്കയിൽപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായിട്ടുള്ള
പാവപ്പെട്ട നിരക്ഷരയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. ഇനി ഇതിലെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മെറ്റഫറാണ്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതിൽ മെറ്റഫറാണ് കാണുന്നത്. മെറ്റഫർ മീനിങ് രൂപകം. അത് തന്നെയാണ്, ഇതന്നെയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ എന്നൊന്നും പറയണില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് അത്. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റഫർ. ലൈക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ, ആസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ മെറ്റഫർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോക്സ്. എൻ്റെ ജീവിതം ടോക്സ് ആണ്. ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ടോൺ അപ്പ് ബോർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ ടോക്സിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ലിറ്റററി മീനിങ് പെയിൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് ലൈഫ്. ടോക്സ് ഹാർട്ട്ഫുൾ ലൈഫ്, മിസറബിൾ ലൈഫ്. സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ മിസറബിൾ ലൈഫ്. ടോൺ അപ്പ് ബോർഡ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോവേർട്ടി. ഇനി ഇതിലൊരു അല്യൂഷൻ നമുക്ക് തരാം. അല്യൂഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കഥ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ അഥവാ ബൈബിളിലെ ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറി. അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ് എന്ന്. അവിടെ ജാക്കോബ്സിൻ്റെ ഒരു ലാഡർ ഉണ്ട്. ആ ലാഡറിൽ ജാക്കോബ്സ് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഒരു ലാഡർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ആ ലാഡറിലൂടെ മാലാഖമാരിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതും അവർ പിന്നെ മേലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അത് ആ ഒരു അല്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അലിറ്ററേഷൻസ് കാണാം. അലിറ്ററേഷൻസ് ഓക്കെ. ഡോണ്ട് യു സെറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ്. ആ വരിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അലിറ്ററേഷൻ കാണാം. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. നോക്ക്, ഡ ഇൻ ഡോണ്ട് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരൊറ്റ വരി തന്നെ. ഓക്കെ, ഡി സൗണ്ടിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് അസോണൻസും കാണാം. അസോണൻസ് അടുത്ത വരി സൗ, ബോയ്, ഡോണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് അസോണൻസ് കാണാം. ഓ ഓ എന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷന്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു വേർഡ് അനഫോറ. അനഫോറ അഥവാ ഒരു വരിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരേ വേർഡ്, അഥവാ ഒരു 3-4 വരിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ ഒരേ വേർഡിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷന്. ദാറ്റ് ഈസ് അനഫോറ. നമുക്കിവിടെ ഇതാ ആൻഡ് റീച്ച് ഇൻ ലാൻഡിൻസ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഗോയിൻ ദ ഡാർക്ക്. അവിടെ ആൻഡ് 3 പ്രാവശ്യം ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് അനഫോറ. ഇനി ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽ ഇമേജ്. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഈ കവിത നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്, അഥവാ ഒരു കോവണിപ്പടി. എങ്ങനത്തെ കോവണിപ്പടി? അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു കോവണിപ്പടി, നിറയെ മരക്കഷ്ണങ്ങളും നിറയെ ആണികളൊക്കെ, പഴയ ആണികളൊക്കെ, ദ്രവിച്ച ആണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോവണിപ്പടി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽ ഇമേജ്. പിന്നെ സ്റ്റെയർകേസ്, ടോക്സ്, സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ്, ഫ്ലോർ വിത്ത് നോ കാർപ്പറ്റ്, ഡാർക്ക്നെസ്, ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വിഷ്വൽ ഇമേജായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് റിസെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. വെൽ സൺ, ഐ വിൽ ടെൽ യു, ലൈഫ് ഫോർ മീ ain't been no crystal stair. It's had stalks in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. But all the time I've been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, because you find it is kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey, is still climbing, and life for me ain't been no
crystal stair. That's enough. Thanks.